ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک تو 2-3 سوال ہیں. ایک تو میں عالمی حوالے سے پوچھوں گا, ایک بڑی خبر ہے, کنفرم نہیں ہو رہی, مگر آج نیپرا نے 20% ٹیرف بڑھائے ہیں اور آج ڈان لکھ رہا ہے کہ جی 70 روپے سے اوپر چلا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, کیا یہ بجٹ جو آپ نے کل دیکھا یہ ریئلی ایک ڈیولپمنٹ یا ایکسپورٹ فرینڈلی بجٹ ہے, یا اس کے کیا نتائج نکلیں گے آپ کی نگاہ میں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو اضافہ کیا ہے نیپرا نے بہت ہی بڑا, اس کی وجہ تو یقیناً آپ کو پتا ہوگی کہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جولائی کے بعد سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہونے کا امکان ہے وہ بڑھانے کا اگریمنٹ ہو چکا تھا, اس لیے بھی یہ آگے بڑھ چکے ہیں اور نیپرا نے اناؤنس کر دیا ہے. دوسری طرف بجٹ پہ آ جائیے, جو کہ سال میں ایک بڑا اہم ہوتا ہے ایونٹ, اور پالیسی کے لحاظ سے یہ حکومت کی اپنی پالیسی کے جو ان کے پرائرٹیز وغیرہ ہیں وہ واضح ہوتے ہیں اس سے. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ دراصل آپ نے جس طرح پوچھا کہ کیا اس کے نتیجے میں ہمارے شرح نمو میں اضافہ ہوگا, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا, تو ان دو چیزوں کا جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹیکس کے ریونیوز میں 40% ٹارگٹ کریں گے اور نئے جو ٹیکسیشن پروپوزلز ہیں اس سے تقریباً آپ 2200 سے 2400 ارب ٹارگٹ کریں گے, تو آپ کو اندازہ ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکانومی پر کتنا بڑا بوجھ پڑے گا اور لوگوں پر بھی کتنا بڑا بوجھ پڑے گا. تو اس سے جو شرح نمو ٹارگٹ ہے 3.5% کا وہ متاثر ہو سکتا ہے. دوسری طرف ایکسپورٹس کا آپ نے مناسب سوال کیا ہے, اس لیے کہ ایک حیرت انگیز تجویز حکومت لے آئی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو جو ایک اکلوتا بچا ہوا انسینٹیو تھا کہ ان پر ایک فکس ٹیکس تھا 1% کا, اس کو ختم کر کے نارمل ٹیکس رجیم میں لے آئے ہیں, یعنی کہ پروفٹس پر تقریباً آلموسٹ 30% دینا پڑے گا. تو یہ سراسر اس وقت ایکسپورٹس ہمارے لائف لائن ہے. ہمیں کوشش ہے کہ کرنی چاہیے کہ تیزی سے ایکسپورٹس کو بڑھائیں تاکہ ہمارا ڈپینڈنس جو ہے وہ فارن بارورز وغیرہ لینڈر سے نہ ہو اتنا زیادہ, اور پاکستان کا جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ کا وہ کم ہوتا جائے. یہ مناسب وقت بالکل نہیں تھا کہ آپ ایکسپورٹرز پر اتنا بھاری ٹیکس کا اضافہ کر دیں. آپ نے باقی جو انسینٹیوز تھے وہ بھی آپ نے لے لیے, آپ نے بجلی کے نرخ جو ہم نے کچھ حد تک سبسڈی دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لیا. تو یہ دراصل with all due respect is a completely I think wrong move at this time. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور حوالے سے کہ یہ اس سے تو ایک بریک نیک انفلیشن کا بھی خطرہ کیا بلکہ حقیقت بن جائے گی, اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہوگی. نمبر 1 ہے. نمبر 2, یعنی جو ہم بار بار پروگرامز میں آپ بھی کہتے رہے اور ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ بھی اوپر کی جو سبسڈیز ہیں, جو اشرافیہ کی سبسڈیز ہیں وچ رن انٹو بلینز آف ڈالرز, اس کو تو ٹچ نہیں کیا گیا, تو سارے کا سارا بوجھ پھر عوام پہ ڈال دیا گیا ہے. دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, چھوٹا موٹا اضافہ کیا ہے انکم ٹیکس میں, وہ بھی سیلریز لوگوں پر زیادہ. بات دراصل یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے پنجاب کا بجٹ آیا, ٹیکس فری بجٹ بڑے فخر سے کہا گیا. آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے پنجاب, جہاں سب سے بڑا ہمارا زرعی شعبہ ہے, حیرت انگیز ٹارگٹ ہے 3.9 ارب, یعنی کہ 4 ارب سے بھی کم. جبکہ آمدنی جو ہمارے جو ملک کے بڑے اور پنجاب کے بڑے زمیندار ہیں ان کی آمدنی پنجاب میں ہی کم از کم 500 ارب کے قریب ہوگی, ان سے ہم 4 ارب لے رہے ہیں.
एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे कोई कोशिश नहीं, सिंध ने भी बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की, और पंजाबी तक 2 ही आए हैं, और ये 2 ही अहम प्रोविंसेस है जहां ज़री शोबा काफ़ी बड़ा है, और वहां से बिल्कुल आप कोई रेवेन्यू टारगेट नहीं कर रहे हैं, और छूट उन्हें परमानेंटली लगता है मिला गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ये अगर पैसे अब हमें ज़ाहिर है, ये हमने IMF के लिए ये मेजर्स जो की हैं, तो जो पैसा आएगा वो पैसा क्या काफ़ी होगा हमारी इंटरेस्ट सर्विंग? अब तो सर्विसिंग है ना, यानी इसमें कोई प्रिंसिपल तो शायद हम पे बैक करने के अहल हैं या नहीं, बट विल दिस मनी बी इनफ टू कीप अस अफ्लोट जो अब हमें इंटरनेशनल डोनर्स देंगे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो इन्होंने टारगेट किया है बजट में, वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जो है जब बजट में जो खसारा आएगा उसका एक हिस्सा हम बाहर के बोरोइंग से पूरा कर लेंगे, तकरीबन 700 अरब के लगभग। तो ये तकरीबन आप $2.5 अरब ख्याल है कि ये वापसी हम जो रीपेमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनफ्लो होगा और वो बजट में चला जाएगा। मगर इस वक्त आप देखिए कि इस साल हमारा जो टारगेट था $17 अरब के इनफ्लोस का, बहुत कम पैसा आया है। IMF प्रोग्राम होने के बावजूद स्टैंड बाय फैसिलिटी तो तकरीबन पूरे साल रहा था। पाकिस्तान को बाहर से जो खास तौर पे बैंक हैं और बॉन्ड जो खरीदते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बिल्कुल अपने हाथ को हटा लिए हैं, और अब मुश्किलात बहुत हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि चाइना से हम जो CPEC वगैरह के पैसे आया करते थे, उससे भी हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी चल रही थी, वो पैसा भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए हालात बहुत संगीन हैं, और ये जो अजम्पशन है कि नेट $2.5 बिलियन के करीब आ जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि 45 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गार हैं। एक तरफ हमें ये बजट सेशन में एक और इकोनॉमिस्ट आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हर साल 30 लाख लोग जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं जो जॉबलेस हैं, और इस तमाम एनवायरनमेंट में क्या लोगों को जॉब मिलेगी या मज़ीद ये इनफ्लक्स जो है बेरोज़गारों का रोज़गार की मंडी में और बढ़ेगा? देखिए, इस वक्त हमारा एस्टिमेट ये है, और हम बड़े सीरियसली काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। इस वक्त तकरीबन 10.5 से 11% है, और हमारे यहाँ जो वर्कर्स के तादाद है वो 8 करोड़ है। तो यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में 80 लाख से भी ज़्यादा हमारे वर्कर्स बिल्कुल बेरोज़गार हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे बहुत ही कम छोटा मोटा काम कर रहे हैं दिहाड़ी पर, और उनकी आमदनी कोई ख़ास नहीं है। दूसरी तरफ आप आ जाइए नौजवानों पर। हमारा एस्टिमेट यह है कि पाकिस्तान में जो एक लिहाज से बेकार नौजवान जो हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आइडल यूथ, उनका पैमाना बहुत बढ़ गया है पिछले 3-4 साल में। और आज हमारा अंदाजा ये है कि 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेकार बेचारे बैठे हुए हैं। माय लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये मैं कल से एक खबर देख रहा हूँ जिसे इंटरनेशनल मीडिया ब्लैक आउट कर रहा है, मगर इंडियन आउटलुक और बड़े आउटलेट्स जो हैं वो दे रहे हैं, और वो ये है कि जो पेट्रो डॉलर डील थी 80 साल बाद एक्सपायर हुई, उसको सऊदी अरेबिया दोबारा से रिन्यू नहीं कर रहा। आपकी इत्तला में है कोई ऐसी खबर? अगर है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड इकॉनमी पर और हम पर? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आई एम सॉरी। ओके सर।